प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद अजीजो। अज असी जून की शायद 17 तारीख होगी और 2020 प्रभु के बड़े शुक्रगुजार हाँ कि उसने सानू अज तक भी जिउंदे रखा है। धरती के उत्ते मनुख का जीना अपने परिवार के वास्ते, अपने बच्चों वास्ते एक मुबारक गल है, लेकिन स्वर्ग विच जीना, खुदा के घर विच जाना और प्रभु की महिमा करनी और ये जीना जिहड़ा स्वर्ग विच है, ये सदा सदा का जीना है। आ जिहड़ा धरती के उत्ते जीना है, ये सालों विच गिनिया जाता है, सालों तो अगे नहीं गिनिया जाता, सदियां विच नहीं, सालों विच। हाँ, कोई अच्छा जिंदगी किसी को खुदा ने दिती है तो एक सदी जी सकते ने, जाने कि 100 साल। मेरे अजीजो, मेरे माता जी 102 साल विच गए, फिर भी आखिरी जान तो पहला उन्होंने एक सुना दिता कि जब तुसा मेरा आखिरी स्नान करवाना है मरण तो मगरों, तो साफ जगह के उत्ते होवे, क्योंकि वो बहुत प्रार्थना करने वाले सन और मेरी जिंदगी के उत्ते उन्होंने काफ़ी असर रहा। और 2000 नमाकाना 102 विच भी वो थले बह के प्रार्थना करने वाले सन और मेरे घर विच मेरे बच्चों लिए, मेरे बच्चों के बच्चों लिए उन्होंने काफ़ी दुआवां मंगियां। प्रभु तुहानू ढेर सारी बरकत दे। काश तुहाडे माँ बाप भी इस तरह के होण और प्रभु तुहानू इहदे लई आशीष देवे। तो मेरे अजीजो, कि जदों यकूब इस धरती तो जान लग्या और उसने अपने पुत्रां नू स्नेहा दिता और उन्होंने बरकतां दित्तियां और फिर लिखा कि आखिर यकूब ने अपने मंजे उत्ते पैर कट्ठे कर ले तो अपने प्राण छड्ड के अपने लोगों के विच जाके मिल गया। तो धरती के उत्ते असां सारिਆਂ ने एक दिन अपने जीवन नू, इस जान जिस्म नू छड्ड के चले जाना है। तो अज मेरे सामने खुदा के महान संत पौलुस, जिन्हों नवे नेम के अंदर प्रभु ने को 12 पत्रियां लिखण के लिए, 14 पत्रियां लिखण के लिए कृपा दी और वो अपने आखिरी दिनों के अंदर अपने साथी तिमोथियस नू, तीतस नू वो एक आखिरी स्नेहा दे रहे ने और उहदे तो मगरों उन्होंने अपने शरीर नू छड्ड देना है और आत्मा द्वारा प्रभु के घर विच चले जाना है। जरूर आप चेते रखना है कि मेरा कोई भी इत्थे स्थिर रहने वाला घर नहीं है। और यीशु मसीह ने कहा, तुसी इस जगत विच परदेसी अते
मुसाफिर हूँ। और असां सारे ने अपनी अपनी मुसाफरी के समय नूं गुजार के फिर इतों चले जाना है। और अज का टॉपिक है पौलुस दा कलीसिया नूं से आखिरी स्नेहा। आखिरी स्नेहा जिहड़ा वो दे के ते मगरों इस दुनिया है वो कुछ वचन में लिखवाया है, उन्हों कोई भी मिटा नहीं सकता। और इस मुकद्दस बाइबल के अंदर जाने के नवे नेम के अंदर उसने अपना दुनिया दे विच रहते हुए एक आखिरी संदेश दिता है। प्रभु ढेर सारी बरकत दवे। आओ असी लिखत नूं पढ़ांगे। और लिखत है दूसरा तीमुथियुस और चौथा अध्याय 4 अध्याय। प्रभु बड़ी बरकत दवे। पौलुस कहता है, मैं परमेश्वर अते मसीह यीशु नूं जिहड़ा जिउंदियां अते मोइयां दा न्याय करेगा गवाह करके ओदे प्रकाश अते राज दा वास्ता दे के तैनूं तगीद करदा हां, भाई तू बचन दा प्रचार कर अते वेले कवेले उस विच लग्या रहो, पूरी धीरज अते सिक्ख्या नाल झिड़कदे ताड़ना अते तगीद कर। मेरे अजीजो, साथी तीमुथियुस नूं ओ इन्हां गल्लां दे नाल तगड़ा कर रहा है और उस नूं दस रहा है, मेरे कूच दा निगारा वजन लगा है ते तैनूं की करना चाहिदा है। तैनूं मेरे मगरों जो मैं कहता हाँ वो तैनूं करना चाहिदा है। मैं परमेश्वर अते यीशु मसीह दा जिहड़ा जिउंदियां ते मोइयां दा न्याय करेगा गवाह करके ओदे प्रकाश अते राज दा वास्ता सी कहंदा सी ओ करदे सन। पर अज ढिले नहीं होना, लापरवाह नहीं होना और प्रभु दे नाल नाल चलना है। ते जिहड़े प्रभु दे बच्चे ने वो ते ताड़ना सह लैंदे ने, पर जिहड़े थोड़ दिले ने जिन्हां दे अंदर गुस्से दियां लहरां चलदियां ने, वो कहंदे लै किहड़ी गल आ, सानूं इन्हां कोल आउण दी लोड़ नहीं है, बड़े सेवक असीं उन्हां कोल चले जावांगे। मेरे अजीजो, बहुत सारे सेवक होणगे, मैनूं कोई शक नहीं है, पर संत पौलुस वर्गे जिहड़े ताड़ना करदे समय नाल अपनी कलीसिया दे भाइयां भैणां नूं मजबूत करदे, इहो जिहे सेवक नहीं लभदे। किसी ने गाया कि क्या है, वो सेवक नहीं लभदे जिहड़े जाना वार गए, वो लोग भी नहीं लभदे जिहड़े सब कुछ ही वार गए। अज प्रभु तुहानूं बहुत वड्डी बरकत दवे। मैं बेहद तुहानूं प्यार करदा हाँ और मैं दसना चाहता हाँ कि पौलुस दा ओदी जिंदगी के अंदर आखिरी स्नेहा की है, ओदा निशाना की है और वो अपने
ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਤਗੜੀ ਤਗੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੀਸਰੀ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਾ ਸਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਆਪਣਿਆਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨਗੇ। ਜਾਣੇ ਕਿ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਲੋਕ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਐਸ ਵਚਨ ਵੱਲ ਗਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਸ ਵਚਨ ਵੱਲ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। तो 4 आयत कहती है, ਅਤੇ ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕੇ ਖਿਆਲੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੱਲ ਫਿਰਨਗੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਗੱਲੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹੀਂ ਔਰ ਦੁੱਖ ਝੱਲੀ ਔਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਕੋਈ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਵੇਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਗੇ ਔਰ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੁਲਾਏ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗਾਡ ਕਾਲਿੰਗ। ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਣੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਗਾਡ ਕਾਲਿੰਗ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਅਧਿਆਏ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤ ਉਸ ਦਾ ਨਾਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਲਸ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸੁਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕ੍ਰੋਧ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਸੀਹਾ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇੰਨਾ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸੀਹਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਉਤਾਵਲਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇਗਾ ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਉਸ ਦਾ ਨਾਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪੌਲਸ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ
ਉਸ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 9ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ, ਪਰ ਪੌਲਸ ਸੌਲਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਦਬਕਾਉਣ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦਮ ਭਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਰਦਾਰ ਜਾਜਕ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਦਮਿਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਭਾਈ ਜੋ ਇਸ ਪੰਥ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਭਾਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਭਾਵੇਂ ਤੀਵੀਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੱਧੇ ਹੋਏ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਉਹ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ, ਮਸੀਹਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਉਸਨੇ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਚੌਥੀ ਆਇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੀਸਰੀ ਆਇਤ, ਜਦੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਉਹ ਦਮਿਸ਼ਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਟੁਕਿਆ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਜੋਤ ਉਹਦੇ ਚਫੇਰੇ ਚਮਕੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੁੰਜੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਘੋੜੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜੋਤ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਉਹਦੇ ਚਫੇਰੇ ਚਮਕੀ ਆ, ਸੂਰਜ ਨਾਲੋਂ ਤਿੱਖੀ ਸੀ। ਸਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਪਿਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਉਸਨੇ ਸੁਣੀ ਜੋ ਹੈ ਸੌਲਸ, ਹੇ ਸੌਲਸ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਣੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਵੀਂ ਆਇਤ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਯਿਸੂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਠ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸੋ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਗਾਡ ਕਾਲਿੰਗ, ਇਹ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੁਲਾਹਟ। ਇਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੁਲਾਹਟ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਖੁਦਾ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਸੀਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਦਵੇ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਦਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਤਗੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕੋ ਔਰ ਕਹਿ ਸਕੋ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 6ਵੀਂ ਆਇਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ 5ਵੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲਿਖਿਆ ਪਰ ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਗੱਲੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹੀਂ। ਦੂਸਰਾ ਤਿਮੋਥੀਅਸ 4 ਦੀ ਇਹ 5ਵੀਂ ਆਇਤ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਪਰ ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਗੱਲੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਝੱਲੀ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦਾ ਕੰਮ
करी, अपनी सेवकाई नूं पूरा करी। प्रभु तुहानूं बहुत वड्डी बरकत देवे। ये वो सेवक सी जिहड़ा अपनी सेवकाई नूं खुद पूरा कर रहा है ते नाल दे अपने साथी तिमोथियुस नूं भी कह रहा, तू अपनी सेवकाई नूं पूरा करी, किते राह दे विचों चला ना जावे। और लिखत कहती है, क्यों जो हुण मैं अपने लहू दा अर्घ देण नूं हां अते मेरे कूच दा नगारा वजन लगा है। मैं तुहानूं कई बारी दस्या है कि संत पौलुस जदों उसनूं आडर हो गया और उहदा सिर कुहाड़े नाल ला दिता जाना सी, और जदों उहनूं रोमी अफसरां ने दस दिता कि अज तेरे नाल की कीता जाएगा, और उसने वेख्या सी, अपने संबंध वेखे सन, उन्हें क्या अज मेरा सिर कुहाड़े नाल ला दिता जावेगा। और फिर वो कहते ने तेरी सेवा दा की बनेगा। उन्हें क्या, मैं दीपक जलाए ने। एक विश्वासी धरती के उत्ते दीपक हुंदा है। मैं हूं छोटा एक दीपक जल रहा, आंधियों के साए में हूं पल रहा। याद रखो, कुछ लोग इस हनेरियां रातां विच भी दीपक वांगू जलदे रहिंदे हन। और पौलुस कहता है, मैं दीपक जलाए ने। और जे उन्हां एक दीपक तो एक दीपक भी होर जल गया ते मेरी सेवा नूं कोई भी बंद नहीं कर सकेगा। मेरे अजीजो, अज तक उसकी सेवा चल रही है क्योंकि उसनूं लिखतां पवित्र आत्मा ने दित्तियां होईयां ने। और उन्हां लिखतां विचों अज असीं पढ़ रहे हां। और वो कह रहा है, क्यों जो हुण मैं अपने लहू दा अर्घ देण नूं हां अते मेरे कूच दा नगारा वजन लगा है। और लिखा कि मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हां, मैं दौड़ मुका छड्डी है, मैं निश्चा दी कीती है, सांभ कीती है। रब तुहानूं भी बहुत वड्डी बरकत देवे। मेरे भाई भैनों बच्चों, प्रभु ने तुहानूं विश्वास बख्शिया है। जिस तरह पौलुस कहंदा, मैं अपनी निश्चा दी सांभ कीती है, आओ असीं भी इसे तरह दे हो जाइए, असीं भी अपने विश्वास नूं सांभ के रखीए। भावें इस दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग ने जिहड़े निश्चा छड्ड गए ने, अपना विश्वास छड्ड गए ने और इस दुनिया के नाल रल गए ने। मेरे अजीजो, पर पौलुस सानू बड़ी तगड़ी ताकीद करता है और वो कहता है कि लिखत कहती है, हुण तो धर्म का मुकुट मेरे लिए रखा होया है, जेड़ा प्रभु जो धर्मी न्यायी है उस दिन मैनू देवेगा। और केवल मैनू ही नहीं, सगों उन्हां सबनां नूं भी जिन्हां नूं उसने प्रकाश होण प्यारा जानिया है, जिन्हां उसके प्रकाश होण नूं प्यारा जानिया है। अज साडी जिंदगी विच जे सब तो कोई वध प्यारी चीज होनी चाहिए है
ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੱਲ ਅੱਜ ਤੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ 13:8 ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੱਲ ਅੱਜ ਤੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਲਿਖਤ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਲਿਖਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, 8ਵੀਂ ਆਇਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਧਰਮ ਦਾ ਮੁਕਟ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਧਰਮੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੇ ਕੇਵਲ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਜਾਣਿਆ। ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 9ਵੀਂ ਆਇਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੇਤੀ ਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਦਿਮਾਸ ਨੇ ਇਸ ਵਰਤਮਾਨ ਯੁੱਗ ਨਾਲ ਮੋਹ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਥਸਲੋਨੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕ੍ਰੇਸ ਕੇਸ ਗਲਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਤੀਸ ਦਲਮਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਕੱਲਾ ਲੂਕਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਮਾਰਕਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਕਾਸ਼ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਵੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਭਾਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਬੇਹੱਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹਾ, ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਪੌਲਸ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸੁਨੇਹਾ, ਅਖੀਰਲਾ ਸੁਨੇਹਾ। ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਆਖਰੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦਾ ਅਰਗ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੂਚ ਦਾ ਨਿਗਾਰਾ ਬਚਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਮੁਖ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਰਹੀਏ, ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਰਹੀਏ, ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਰਹੀਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹਾ ਸਾਡੇ ਭਾਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਲਾਈਵ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਹੋਵੇ, ਆਸੀਸ ਹੋਵੇ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਵੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਦੇ, ਦੁਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ।